الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاح لا مکان یریبتہا شہنشاہ مدینہ تتمہ دورہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والا ہے۔ میلاد کے معنی ہے مولود، پیدائش کے۔ تو اب میلاد سے پہلے ہم ایک لفظ اور جوڑ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ عید، بار بار وہ دن آنے والا، یعنی وہ خوشی کا دن بار بار آنے والا، تو ہم کہتے ہیں پورا لفظ عید میلاد النبی، یعنی یہ خوشیوں والا دن بار بار آنے والا ہے۔ اور یہ ایسا خوشی کا دن ہے کہ اگر یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا تو آج ہم اور آپ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوتے، کائنات کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، باعث مسرت، ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس لیے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک وجود میں کیسے آیا اور آپ کی نورانیت اور میلاد کے کتنے مراحل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک میں آپ کو بالکل شروع سے لے کر کے بتانے کے لیے چلا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے نہ تھی، بعد میں ہوئی اور پھر ایک دن پھر فنا ہو جائے گی۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ہر ایک چیز پہلے نہیں تھی، یہ بعد میں پیدا کی گئی اور پھر ایک وقت آئے گا جس وقت میں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے، لیکن اللہ کی ذات قدیم ہے، ابدی ہے۔ ابدی کس کو بولتے ہیں؟ قدیم کس کو بولتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ایک آن کے لیے بھی غائب نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رب تبارک تعالیٰ کی ذات کبھی بھی غائب رہی ہو ایک آن کے لیے بھی۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں، فنا ہونے والی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میں جو ہے کائنات کو پیدا کروں، تو رب تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس سلسلے میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟
تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نہ لوح تھی، نہ قلم، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا۔ اچھا، وقت کا تعین کب سے کرتے ہیں؟ وقت کا تعین جو ہے ہم چاند اور سورج کے ہونے سے ہی ہم وقت کا تعین کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، ہمارے لیے دن روشن ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو گیا، دن ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ سورج سے اور چاند سے ہم تاریخ اور دن متعین کرتے ہیں، دنوں سے ہفتے، ہفتے سے مہینے، اور مہینے سے سال، اور پھر سال سے صدیاں گنے جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیز کس سے ہے؟ یعنی چاند اور سورج سے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عالم یہ ہے کہ جس وقت میں نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، وقت کا تعین تھا ہی نہیں۔ یعنی ہم اپنے الفاظوں کے لیے اتنے محتاج ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کہ اس وقت میں، حالانکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت، یہ اس وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ اس وقت تھا۔ وقت کا تعین ہی سورج سے ہوتا ہے، جب سورج نہیں، چاند نہیں تو وقت نہیں۔ لیکن ہم اپنے الفاظ بولنے کے لیے قاصر ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس بولنے کی لفظ ہی نہیں ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمیں نبی کی ولادت بیان کرنی ہو تو ہم الفاظ بیان نہیں کر سکتے، الفاظ نہیں لا سکتے۔ ہم خود جو ہے لاچار ہیں، بے بس ہیں کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت میں، حالانکہ اس وقت میں وہ وقت بھی نہیں تھا۔ اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں جس وقت بھی نہیں تھا، اس وقت میں جب کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پھر رکھا کہاں پر ہے نا؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو پھر رب نے اپنے حبیب کے نور کو کہاں پر رکھا؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ اپنے قرب خاص میں رکھا، اور ایسا قرب عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کے نور کو جب پیدا فرمایا، اس نور نے سجدہ کیا، اللہ کے قرب میں اس نے جگہ عطا فرمائی، اللہ نے اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی، اس نور نے سجدہ کیا، اور 70,000 سال تک سجدہ ریز رہا، 70,000 سال سجدے کرتے رہے۔ نہ جانے کتنی صدیاں، کتنے سال، کتنے وقت گزر گیا، نہ جانے کتنا سال، کروڑوں جو ہے گزر گئے ہوں گے، نہ جانے کب تک جو ہے رب تبارک تعالیٰ کے قرب میں وہ نور سیر کرتا رہا، سجدہ ریز رہا۔ کافی وقت کے بعد میں پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارفع یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ ارفع یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا، آقا فرماتے ہیں اس وقت میں نے جانا کہ میرا نام اللہ نے محمد رکھا ہے۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، سب سے زیادہ تعریف، اس سے زیادہ کسی کی بھی تعریف نہیں کی گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ جس وقت میں کچھ تھا ہی نہیں تو اس وقت میں حضور کی تعریف کر کون رہا تھا؟ آقا کی تعریف کون کر رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کون رہا تھا؟ جس وقت میں کوئی تھا ہی نہیں، اگر کوئی تھا تو یا تو رب کی ذات تھی یا محمد کی ذات تھی۔ اب رب کی ذات ہے اور حضور کی ذات ہے، اور اللہ نے نام رکھا محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، تو تعریف کون کر رہا تھا؟ تو روایت میں آتا ہے، تو فرمایا کہ تعریف کوئی اور نہیں کر رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی جو اپنے حبیب کی تعریف کر رہی تھی۔ ادھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے، اور ادھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ سمجھے؟ تو اللہ کی تعریف سے تو بہتر کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے حبیب کی جو تعریف کرتا ہے، تو رب جو تعریف کرے حبیب کی، اس تعریف سے بہتر کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ میں 70,000 سال کے بعد میں سجدے سے سر اٹھاتا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کا عالم کیا ہوگا اور آپ کی عبادت کا عالم کیا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے تو مجھے پتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آسمان پر ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا، ستارہ چمکتا تھا،
اور اس ستارے کو میں وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد. اور یہ جو ستارے کی بات چل رہی ہے کہ جہاں جبریل وہ ستارہ دیکھا کرتے تھے، یہ والا آسمان نہیں، یہ والی دنیا نہیں، یہ والا عالم نہیں، وہ عالم ہی الگ ہے. اس عالم کا عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے دنیا کے 70,000 سال گزرتے ہیں، اس عالم کا ایک دن گزرتا ہے. اس عالم کا ایک دن، یہاں کے 70,000 سال، تو یہاں کے 70,000، وہاں کے ایک دن، اور وہاں کے ایک دن کے حساب سے جبریل امین فرماتے ہیں کہ 70,000 سال کے بعد میں ستارہ چمکتا تھا. یا رسول اللہ، میں 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے، 70,000 سال، یہاں کے 70,000 دن، وہاں کا ایک دن اس عالم کا، اور وہاں کے 70,000 سال. اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا. وہ جو ہندسے ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، وہ بھی بتانے سے قاصر ہو جائیں گے. کیونکہ آپ اندازہ لگائیے، 70,000 دن کو ایک دن میں ملٹی پلائی کیجیے، پھر ایک دن کو، پھر 70,000 کو 70,000 میں ملٹی پلائی کیجیے. آپ اندازہ لگائیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ کمپیوٹر جواب دے جائے گا آپ کا. وہاں کے 70,000 سال گزر چکے ہیں، اور میں 72,000 مرتبہ یا رسول اللہ دیکھ چکا ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جبریل امین کی عمر کا عالم کیا ہوگا. حضرت جبریل امین کس قدر بڑی عمر کے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل بتاؤ، اگر آپ ابھی اس ستارے کو دیکھو تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ، کوئی ایک مرتبہ نہیں دیکھا، 72,000 مرتبہ دیکھا، کیوں نہیں پہچانوں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی حقیقت کو ظاہر فرماتے ہیں. اپنے عمامہ شریف ہٹایا اور کیا دیکھتے ہیں کہ پیشانی میں وہی ستارہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی ستارہ نظر آتا ہے. آقا فرماتے جبریل جانتے ہو، جو 72,000 مرتبہ جو ستارہ تم نے دیکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا ہی تھا، وہ میں ہی تھا جو چمکتا تھا. اور 70,000 سال کے بعد میں اس لیے چمکتا تھا کیونکہ جب میں سجدہ کرتا تھا تو 70,000 سال کے بعد میں سجدے سے سر اٹھاتا تھا، اور جب سر اٹھاتا تھا تب تم مجھے دیکھا کرتے تھے. اس لیے مجھے تم دیکھتے تھے 70,000 سال کے بعد میں. اللہ اکبر. 70,000 سال کے بعد میں سجدے سے سر اٹھاتا تب وہ نور چمکتا تھا، اس لیے آپ تو مجھے دیکھ لیا کرتے تھے. 72,000. تو اب آقا کی عمر کا عالم پھر کیا ہوگا؟ پھر حضور کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو آقا کے نور کا عالم، پھر آقا کی عمر کا عالم، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا کہ نہ جانے کتنی کروڑوں اربوں سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے قرب میں گزاری ہے نا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے آقا فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے میرے نور کے حصے فرمائے، تو میرے نور کے حصے فرمائے. جنت کو پیدا کیا، دوزخ کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، ہر ایک چیز کو بنایا. پھر جنت کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے 5 چیزوں سے فرمائی. کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے. پہلی کیا ہے؟ مٹی لائی گئی. دوسرا پانی میں اس کو گوندا گیا. تیسرا پھر ہوا سے اس پتلے کو سکھایا گیا. پھر چوتھا آگ سے اس کو تپایا گیا. اور پھر 5ویں جو ہے روح اس کے اندر ڈالی گئی. یعنی مٹی، پانی، ہوا، آگ، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ روح ہے. ان 5 چیزوں سے انسان کو پیدا کیا گیا، 5 چیزوں سے بنایا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے لیکن مٹی پہلے تھی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدم علیہ السلام بعد میں لیکن مٹی پہلے. آدم بعد میں، ہوا پہلے. آدم بعد میں، پانی پہلے. آدم بعد میں، آگ پہلے. آدم بعد میں، روح پہلے. لیکن آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم، مٹی نہیں تھی لیکن مصطفیٰ تھے. آگ نہیں تھی، مصطفیٰ تھے. پانی نہیں تھا، مصطفیٰ تھے. آگ نہیں تھی، مصطفیٰ تھے. ہوا نہیں تھی لیکن مصطفیٰ موجود تھے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جس وقت کچھ تھا ہی نہیں، ہے نا. اس وقت بھی موجود تھے، کچھ تھا ہی نہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتلا تیار کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے روح ڈالی، اپنے دست قدرت سے روح ڈالی. اب روح جب ڈالی گئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے مبارک میں، آپ کو جب روح ڈالی، ناک کے ذریعے، نتنوں کے ذریعے روح ڈالی. اب روح بڑی خوبصورت شے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے حبیب، یہ جو آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا شے ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح وہ ہے صرف اور صرف اپنے رب کی حکم کی اطاعت کرنے والی ہے. روح بڑی لطیف ہے. جب روح کو داخل کیا گیا تو روح جو گھبرا کر کے
रूह घबरा करके बाहर निकल आई, फिर दाखिल किया गया, फिर निकल आई, फिर दाखिल किया गया, फिर निकल आई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि रूह ये बता तो आदम के पुतले में ठहरती क्यों नहीं है, रोकती क्यों नहीं, बार बार बाहर क्यों निकल के आ जाती है। तो रूह ने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, सजदरेज हुई और अर्ज करती है, अल्लाह तू जानता है कि मैं बड़ी लतीफ हूं, मैं बड़ी नाजुक हूं, मैं नूर की दिलदादा हूं, मैं रोशनी की दिलदादा हूं, मुझे नूरानियत पसंद है, मुझे रोशनी पसंद है। लेकिन जब मैं पुतले के अंदर जाती हूं तो वहां मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। लिहाजा जब मैं जाती हूं तो रूह को घबराहट महसूस होती है, रूह को बेचैनी महसूस होती है। जब घबराहट और बेचैनी होती है, रूह बाहर निकल करके आ जाती है। रूह क्या है, बाहर आ जाती है। फरमाया कि मैं रोशनी की दिलदादा हूं, जब रोशनी नहीं मिलती तो मैं बाहर आ जाती हूं। यही वजह है कि मैं ठहर नहीं पा रही हूं। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों, जो हमारे हबीब का जो नूर है ना, सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह, कहा जो हमारे हबीब का नूर है, फरमाया कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम की पेशानी में चिस्पा कर दो। सुभान अल्लाह, आदम की पेशानी में चिस्पा कर दो। जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चिस्पा कर दिया गया तो वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते ही आदम का पुतला ऐसा रोशन हुआ कि पूरा का पूरा रोशनी से मामूर होता चला गया। अब जब नूर से मामूर हो गया, रूह को हुक्म दिया, अब जब रूह पहुंचती है तो करार मिल जाता है, ठहर जाती है। अब जो रूह वहां पर करार पकड़ लेती है, अब वहां पता चल गया कि जहां नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है वहीं पर करार भी होता है, और जहां नूर नहीं होता है तो वहां बेचैनियां ही बेचैनियां रहती हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखो कि जहां नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहां नूरे मोहम्मदी का फैज है, ये जमात अहले सुन्नत वल जमात है। जहां नूरे मोहम्मदी का फैज है, इसीलिए ये करार में है, ये आसानी में है, इसीलिए ये बेचैन नहीं होती है। और जहां नूरे मोहम्मदी का फैज नहीं होता है, वो दर दर भटकते फिरते हैं, उनकी रूह बेचैन रहती है, वो खुद भी बेचैन रहते हैं। इसीलिए जहां नूरे मोहम्मदी का फैज नहीं है वो बेकरार रहते हैं। समझे, जहां फैजान होता है वहां बेचैनियां खत्म हो जाती हैं, वहां करार मिल जाता है, वहां सुकून मिल जाता है। बात समझे, वहां क्या है, सुकून मिल जाता है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आदम की पेशानी में चिस्पा कर दिया गया, अब फरिश्ते जहां जहां आदम जाया करें वहां वहां फरिश्ते भी जाया करें। आदम जिधर हो फरिश्ते उधर हो। फरिश्ते नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने के लिए आदम के सामने कभी हाथ जोड़ के खड़े हुए, कभी इधर खड़े, जहां जहां आदम वहां वहां फरिश्ते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह ये फरिश्ते हर जगह जा रहे हैं, मेरे सामने मौजूद हैं। कहा आदम ये तेरे लिए नहीं बल्कि तेरी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी रखा हुआ है उसकी जियारत के लिए ये तेरे सामने रहते हैं। कहा या अल्लाह फिर मैं भी उस नूर मोहम्मदी को देखना चाहता हूं, या अल्लाह ऐसा कर उस नूर को मेरे अंगूठों में पेवस्त फरमा दे, मेरे अंगूठों में ला दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूठों में ला दिया। अब जब अंगूठे में आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूमा और आंखों से लगाया। समझे, तो अंगूठे चूमना, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को सुनकर के अंगूठे चूमना, ये हमारी कोई आज की नई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। पता चल जाता है जो नाम मोहम्मद सुन करके जो अंगूठे चूमता है वो अपने बाप का वफादार भी होता है, अपने बाप के सुन्नत पर अमल करता है। और जो सुन्नत पर अमल नहीं करता वो बेवफा है, वो अपने बाप का नालायक औलाद हुआ करता है ना भाई। लायक औलाद कौन सी होती है? जो अपने बाप के अमल पर अमल करे, जो अपने बाप के अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले, वही तो बावफा होती है। और नालायक कौन सी औलाद है? जो अपने बाप के और कहने पर ही न चले, उनके नक्शे कदम पर न चले। तो ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नाम मोहम्मद सुनकर के अंगूठों को चूम लेना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा। अब जन्नत में जब पैदा कर दिया गया, जन्नत के अंदर तो हर शय मौजूद है, हूर व गिलमान, जन्नत की अच्छी अच्छी नेमतें, शय, हर एक चीज जन्नत के अंदर मौजूद है। लेकिन आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को अपने हम जिन्स से ही सुकून मिलता है ना। हम जबान इंसान होना चाहिए। आप किसी इंसान को जंगल में छोड़ दीजिए, हर तरह का जानवर, हर तरह के फल फ्रूट वहां पर मौजूद हो, लेकिन एक वक्त तक इंसान बस रह सकता है, थोड़े बहुत वक्त के लिए। लेकिन फिर उसको जो है उन्हीं चीजों से फिर वहशत होने लगेगी, घबराहट होने लगी। उसको चाहिए कि मेरे जैसा कोई हम जिन्स हो, जिससे मैं बातें करूं, जो मुझे समझे, जिससे मैं बोलूं, जो वो मुझसे बातें करे, हम एक दूसरे से करार हासिल करें। तो हम जिन्स इंसान से इंसान खुश होता है। कुछ वक्त के बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी वहशत होने लगी, या अल्लाह सब कुछ है जन्नत के अंदर, लेकिन मेरा हम जिन्स तो नहीं है,
मेरा हम जिन से तो नहीं, मैं किससे बातें करूं, मैं किससे अपने दिल को सुकून से बहलाऊं, मुझे करार कैसे आए। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अच्छा ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गहरी नींद तारी कर दी गई। जब गहरी नींद तारी कर दी गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया गया। जब आप उठे, आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि आपके पहलू में एक खूबसूरत पैकर बैठी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो बीवी हजरत हव्वा हमारी माँ है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी माँ हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न के 100 हिस्से पैदा फरमाए, 99 हिस्से हजरत हव्वा को अता फरमाए, एक हिस्सा सारी कायनात को अता फरमाया। आप अंदाजा लगाइए कि एक हिस्से का आलम यह है कि सारी दुनिया एक हिस्से में, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके पीछे सब कुछ अपनी जान भी लुटा देता है। आप अब देखें, उस एक हिस्से का आलम यह है कि वालिदैन से मोहब्बत करता है तो कितनी बेशिद्दत मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। बीवी से मोहब्बत उसी एक हिस्से का अमल है, उस्ताद से मोहब्बत उसी एक हिस्से की वजह है। यानी एक हिस्से का आलम यह है कि एक हिस्से में न जाने कितने कितने हुस्न वाले इस दुनिया के अंदर पड़े हैं, बड़े बड़े हसीन और जमील पड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की हुस्न का फिर आलम क्या होगा। अब जब हजरत हव्वा को देखा, क्योंकि इंसान की फितरी बात है, आपकी तबीयत चाहिए, आपने हाथ बढ़ाना चाहा, आप उनको जो है अपने करीब लाना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमा दिया कि आदम नहीं, अभी नहीं। कहा क्यों? या अल्लाह ये तो तूने मेरे ही लिए तो पैदा फरमाया। कहा तुम्हारे ही लिए पैदा है लेकिन अभी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कहा हलाल क्यों नहीं? फिर क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जो है हव्वा से निकाह करना पड़ेगा। कहा निकाह क्या है? ये निकाह क्या है? क्योंकि कायनात में इससे पहले कोई निकाह हुआ ही नहीं। भाई फरिश्तों में तो निकाह होता नहीं, ना फरिश्ते नर है ना मादा है, फरिश्ते दूर से पैदा है। तो अब निकाह उससे पहले हुआ ही नहीं। कायनात सबसे पहला अगर कोई रिश्ता बना है तो वो भी मियां बीवी का बना है, वो भी जन्नत के अंदर बना है। सुभान अल्लाह। मियां बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत है कि सबसे पहला रिश्ता अगर वजूद में आया कायनात के अंदर तो वो भी मियां बीवी की सूरत में पेश आया। तो कहा अल्लाह ये निकाह क्या है? का निकाह ये है कि तुम हव्वा को जो है मेहर अदा करोगे। का ये मेहर क्या है? का कोई चीज ऐसी दो जो हव्वा को तुम्हें देना है। कहा अल्लाह जन्नत में मैं भी हूं, हव्वा भी है, जन्नत में तमाम नेमतों पर जितना मेरा इख्तियार है उतना ही हव्वा का भी इख्तियार है। अब नई चीज कौन सी दूं? कोई ऐसी नई चीज बता मुझे जो मैं नई चीज भी दूं या अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि आदम वो नई चीज ये है कि तुम 11 मरतबा मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ो और वो 11 मरतबा दुरूद हजरत हव्वा को सुनाओ। हव्वा को सुनाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप देखें तो सही, नए रिश्ते की जो शुरुआत भी हो रही है तो वो दुरूद की बरकत से हो रही है। पता चला कि नबी का दुरूद वो है कि नबी का दुरूद रिश्तों को हलाल करता है, और जहां नबी का दुरूद नहीं होता इनकार करने वालों के लिए वो रिश्ते को हराम कर देता है। समझे? जहां नबी का दुरूद हो, सुभान अल्लाह, वो रिश्तों को हलाल करता है। नबी का दुरूद पढ़ा 11 मरतबा, हजरत हव्वा निकाह में आ जाती हैं। हजरत हव्वा निकाह में आ जाती हैं। अब आप देखें कि हजरत हव्वा जब निकाह में आ गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर कर रहे हैं। जन्नत की सैर कर रहे हैं। आपने अर्श पर तख्त पर एक पाए पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ में ना एक नाम और जुड़ा हुआ है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह ये किसका नाम है? ये कौन है जो तेरे नाम के साथ में जुड़ा हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया और कहा आदम ये वो नाम है कि इसी नाम की बरकत से मैंने जन्नत को पैदा किया, जब इसी नाम की बरकत से मैंने कायनात को पैदा किया, इसी नाम की बरकत से, इसी नाम की वजह से फरिश्तों को पैदा किया। फरमाया कि आदम ये वही नाम है, इस नाम के बदौलत मैंने तुझे भी पैदा किया। अगर इस नाम को पैदा ना करता आदम तुझे भी पैदा ना करता है। सुभान अल्लाह। बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है अगर मैं अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं करता तो अपनी रबूबियत का भी इजहार नहीं फरमाता कि कोई रब भी है। अल्लाह इतनी मोहब्बत करने वाला अपने हबीब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा आदम मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता। कहा इतनी अजीम जात है। कहा ये इतनी अजीम जात है। अब जब मामला जब हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गंदुम खाया, आपसे गलती जो हो गई, तो आप जब दुनिया के अंदर आए 360 साल तक अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहे। कितने साल तक? 360 साल तक तौबा करते रहे, तौबा कबूल नहीं होती है। अचानक ख्याल आता है कि मैंने और वहां पर जन्नत में एक नाम देखा था। अब दुआ करते हैं या अल्लाह उसी नाम का वसीला तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं, उस नाम के वसीले से अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कि आदम हमने उस नाम के वसीले से तेरी जो है खता को माफ कर दिया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई वो भी मेरे नाम की बरकत की वजह से कबूल होती है। अब मुझे बताओ
तो सही मेरे अजीज, जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा रहा है नबी के नाम के वसीले से, जब बाप वसीला तलाश करे तो बेटे क्यों ना वसीला तलाश कर सकते हैं? जब बाप के लिए जायज है तो औलाद के लिए भी जायज है। समझे? अल्लाह अकबर। आप देखें कि वमा कि ये मेरा ही नाम था कि मेरे नाम की बरकत से अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आदम, ये अगर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होता तो कायनात के किसी शय को मैं पैदा नहीं करता। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई आका अलैहिस्सलाम। ये पहला सिलसिला है। मैं आपको बताऊं, हजरत आदम आका अलैहिस्सलाम को जो पैदा फरमाया नूर मोहम्मदी, ये पहला। और दूसरा नसब में के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में, अब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिलसिला बदर सिलसिला, मेरा ये नूर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सुल्ब के अंदर चलता रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक आता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी ये नूर जो है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। फरमाया कि ये मेरा ही नूर था जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बचाता रहा। ये मेरा ही नूर था जिसकी बरकत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। फरमाया कि ये मेरा ही नूर था कि जिसकी बरकत से लोगों को जंगों में फतेह हासिल होती रही। ये मेरा ही नूर था कि जहां जहां मेरा नूर मिलता रहा लोगों को फैज याब होते रहे। और जहां नूरे मोहम्मदी होता वहां फैज मिलता है, जहां नूरे मोहम्मदी नहीं वहां कोई फैज याब नहीं होता है। उसी नूर की बरकत से मैं मुख्तसर लेकर के चलता। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाया कि ये मेरे नूर की बरकत थी कि अल्लाह के हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया गया। ये मेरे नूर की बरकत थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलने से, आग से जलने से जो है महफूज कर दिया गया। ये मेरे नूर की बरकत थी। आका अलैहिस्सलाम का नूर तो उस वक्त भी लोगों की मदद फरमा रहा था जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया ज़ाहिरी में तशरीफ नहीं लाए थे। आप अंदाजा लगाइए। फरमाया फिर जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में जब आए, फिर वहां से वो नूर चलते चलते हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है सुल्ब में जब आप आए तशरीफ लाए, आपकी शादी हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। लिहाजा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में आप मुबारक तशरीफ लेकर के आए। ये आपका दूसरा मरहला है ना। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला मरहला क्या, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला क्या, वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा गया। वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते जनाब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है सुल्ब में आया। वहां से हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शिकम मुबारक में आया, यहां तक आया। यहां से बयान जो आगे चलेगा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में चलेगा फिर, ठीक है। यहां से आगे जो तीसरा मरहला है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे बताऊंगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जो ये नसब है, अंबिया का जो नसब है, हमेशा हलाल से ही आता रहा है। यानी निकाह के जरिए ही मेरा ये नूर जो है, मेरा नूर हलाल के जरिए से ही जो है पेशानी में सुल्ब के अंदर आता रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हराम के तरीके से आया। फरमाया कि मेरी जितनी भी नस्लें हैं तमाम की तमाम नस्लें पाक हैं और तमाम की तमाम नस्लें जन्नती हैं। यही वजह है कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुबारक जो है, वालिदैन आपके जो है जन्नती हैं, काफिर नहीं है। कुछ फिरके ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन काफिर हैं, उनको शर्म नहीं आती इस बात की है। फरमाया कि वो काफिर कैसे हो सकते हैं। मेरे आका जब फरमाते हैं कि शिर्क तो किया ही नहीं, मेरा नूर जिस जो है नस्ल में रहा है वो हमेशा पाक साफ रहे हैं, शिर्क से दूर रहे हैं, लिहाजा वो जन्नती हैं। मुर्तद कैसे हो सकते हैं, काफिर कैसे हो सकते हैं। यहाँ एक मिसाल हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई है। अरे वो भी पढ़ते हैं जो एतराज करते हैं। तफसीर रूहुल बयान किताब का नाम तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, फरमाया कि जनाब जिब्रील हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे ना, जब मछली के पेट में थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मछली को हुक्म दिया था समंदर में कि मछली मेरे यूनुस को जो है निगल ले। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, मछली ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हजम नहीं हुए। आप इस्तिगफार करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा पढ़ते रहे। आका फरमाते हैं अगर ये आयत ना पढ़ते तो कयामत तक इनकी मग़फ़िरत न होती। लेकिन जब 40 दिन के बाद में अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, फरमाने के बाद में अल्लाह ने जो है उसको मछली को कहा
कि इनको उगल दिया जाए। जब वो आ गए 40 दिन मछली के पेट में रहने के बाद में मछली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मछली बता, तूने हमारे पैगंबर हमारे नबी को अपने पेट के अंदर रखा, सही सलामत रखा है, लिहाजा तूने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बता तेरी ख्वाहिश क्या है, हम तुझे क्या दे दें। तो मछली क्या अर्ज करती है? मछली कहती है कि ऐ परवरदिगार आलम, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस इतनी सी ख्वाहिश है, जो तेरा आखिरी नबी है, सुभान अल्लाह, जो तेरा आखिरी नबी होगा ना तो उसको हौजे जो है कौसर तस्नीम में कौसर अता फरमाएगा, वो एक नहर अता फरमाएगा जन्नत के अंदर। या अल्लाह मैं बस चाहती ये हूं कि उस कौसर में, उस नहर के अंदर मुझे जगह अता फरमा दी जाए। या अल्लाह मुझे जगह अता फरमा दी जाए। कहा हमने तुझे जा वो जगह अता कर दी। आप मुझे बताएं कि जब एक नबी मछली के पेट में 40 दिन तक रहे, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा दे, और यहां नबी नहीं, नबियों का सरदार मां के शिकम में 9 महीने रहता है, तो मां जहन्नम के अंदर कैसे जा सकती है? सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जिसके शिकम में मुबारक में हो, लिहाजा वो जहन्नमी कैसे हो सकता है? वो जहन्नमी वो जहन्नम में वो वजूद जा सकता है जिसका सरदार कायनात सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके शिकम मुबारक में हो, वो वजूद जहन्नम में कैसे जा सकता है? आप अंदाजा लगाइए। तो ये बदअकीदे कुछ इस तरह के ऐसे लोग हैं, लिहाजा वो भी मोमिन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी पुश्तें हैं, जितनी नस्लें, सब के सब मोमिन हैं और जन्नती हैं। बात समझे? अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत कैसे हुई और जो तीसरा मरहला है वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे में हम आपको बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हक पर सुनने, हक पर अमल करने और हक पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा।